السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، گھر میں خوش اور سیف ہوں گے۔ آئیے آج کا اردو کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہماری نئی نظم ہے جس کا عنوان ہے سراغ راہ رو۔ شاعر ہیں جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کا شمار جدید دور کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی تخیل میں وسعت اور انداز بیان میں ندرت اور روانی پائی جاتی ہے۔ ان کی تصانیف میں روح ادب، شعلہ و شبنم، جذبات فطرت، سرور و خروش، عرش و فرش، نقش و نگار وغیرہ وغیرہ ہیں۔ شاعر آج دیکھیں نظم ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ جہاں زمین پر رگڑ کا نشان ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں زمین پر رگڑ کا نشان ہویدا، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، ہویدا ہونا ظاہر ہونا، دلیل ہے، نشانی ہے، علامت ہے، ثبوت ہے، سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آپ تشریح کی طرف آئیں۔ پہلے مفہوم اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ زمین پر جہاں بھی رگڑ کا نشان ظاہر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ زمین پر جہاں بھی کہیں گھسیٹنے یا رگڑ کا نشان موجود ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس راستے سے سانپ گزرا ہے، کیونکہ ہر مسافر راستے پر اپنے چلنے کے نشانات ثبت کرتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی راہگیر ہی گزرا ہے۔ پھر ان پر جو نشان قدموں کے چھوڑنا یا عظمت اور جرأت کی دلیل ظاہر کرتا ہے، اور یہاں شاعر یہی بیان کرتا ہے کہ رگڑ کا نشان ہونا اس بات کی دلیل ہے، ضد اور ہٹ درمی، کہ انسان جب کسی مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش یا لگن پر آتا ہے تو اس پر ڈٹ جاتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ ہلال نما نشان پہلی رات کے چاند کی طرح کے جو نشانات ہوتے ہیں اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ سوار یعنی گھوڑا سوار۔ مفہوم دیکھیے کہ راستے میں ہلال نما نشانات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے سوار منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کی دیکھیں تشریح بھی یہی ہے کہ کس طرح دوسرے بند میں شاعر نے کہا ہے، دوسرے شعر میں، کہ گھوڑا سوار جب گھوڑوں پر سوار ہو کر راستوں پر سے گزرتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشان کچھ زمین پر ثبت ہو جاتے ہیں، اور شاعر نے ہلال نما نشان کا حوالہ دیا ہے۔ دیکھیے دوسرے شعر میں غور سے پڑھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا سواروں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نالین جو کہ قوس نما لوہا ہوتا ہے، اس کی شکل پہلی رات کے چاند کی مانند ہوتی ہے۔ ان کے نشانات کو دیکھ کر ہر کوئی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس راستے سے گھوڑا سوار جو ہے وہ گزرے ہیں جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور منزل پر پہنچنے کا نشان جو ہے گھوڑا سواروں کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ اگر منزل پر پہنچنے کی توقع نہ ہوتی تو مسافر منزل پر پہنچنے کے لیے جستجو نہیں کرتا، چنانچہ منزل پر وہی مسافر ہی پہنچ سکتے ہیں جو محنت، ہمت اور جرأت سے کام لیتے ہیں، جبکہ کم ہمت، کم حوصلہ، کم محنت لوگ منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے، بلکہ وہ راستوں کی دھول میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، تیسرے شعر کی طرف آئیے۔ راہ نشاں ہے غبار راہ، نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ غبار راہ راستے کا غبار، راستے کی دھوڑ، تگ و پو دوڑ دھوپ، جد و جہد کوشش۔ ٹھیک ہے، نقش قدم
निशान यानी पाँव का निशान। राहरो रास्ता, चलने वाला, मुसाफिर। ठीक है साथियों, अब इसके मफ़हूम की तरफ आइए। गुबारे राह निशान है किसी तगोपो का। रास्ते में मौजूद गर्दो गुबार किसी कोशिश का निशान है। इससे मुसाफिर का पता चलता है, क्योंकि जिस तरह मुसाफिर जो है वो कैसे चल रहे हैं, तगोपो उनकी जद्दोजहद और कोशिश जो है वो इसको ज़ाहिर कर रही है। तशरीह तलब अशार में देखिए शायर क्या कहता है कि राह में मौजूद गर्दो गुबार किसी मुसाफिर का पता देती है। इसकी वजाहत इसने इस मिसाल से की है। देखें, मुसाफिर की जो तगुपा है वो क्या है, उसकी मेहनत है, उसकी जद्दोजहद है, और उसकी मिसाल उसने क्या दी है कि जो मुसाफिर सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं और किसी बुलंद व बाला मकसद के असूल में सरगर्म अमल रहते हैं, इनके निशानात बाकी रहते हैं। गोया इस दुनिया में जो शख्स किसी भी नस्ब व लैन के लिए जद्दोजहद करता है, इसकी इस कोशिश के निशानात अमर हो जाते हैं और आने वाले लोगों के लिए रहनुमाई का बायस बनते हैं, और इस तरह वो हमेशा मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद और अमल में मगन रहता है, और इसी तरह वो हमेशा ज़िंदा व जावेद रहता है। ठीक है जी, अगले शेर की तरफ आते हैं। सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। सनम तराश, सनम कहते हैं बुत को, तराश खराश करने वाला, बनाने वाला, बुत बनाने वाला। सनम, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। अगर आपके कदम किसी जगह पर नहीं बनेंगे तो नक्श कदम जो है, कदम का निशान, वो भी बिल्कुल नहीं बनेगा। मफ़हूम की तरफ आइए। शायर ने भी यही कहा है कि जिस तरह किसी बुत बनाने वाले के बग़ैर बुत नहीं बनता, इसी तरह मुसाफिर के बग़ैर निशान नहीं बनता। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि जैसे उसने कहा है पीछे शेर की तरफ कि गुबारे राह निशान है किसी तगबो का, कि रास्ते में जो निशान पड़ा हुआ है, उस वो गर्द गुबार जो उठ रहे हैं, वो इस किसी तगबो, जद्दोजहद और कोशिश का निशान है, कि इससे ज़ाहिर होता है, ये यकीन होता है कि ये किसी रास्ते चलने वाले के पाँव के निशानात हैं। और जिस तरह इसकी मिसाल उसने दी है कि जिस तरह सनम तराश के बग़ैर बुत नहीं बनता, इसी तरह मुसाफिर के बग़ैर निशान कदम का वजूद नामुमकिन है। यानी शायर दरअसल इन मिसालों के ज़रिए ये दर्स दे रहे हैं कि हरकत में बरकत है। यानी मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद, अमल में मगन रहने वाले फ़र्द के नक्श बाद में आने वाले अफराद को इसका पता देते हैं, और इस तरह कोई देखें बुत भी अपने बनाने वाले की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत होता है। ठीक है, जो लोग ज़िंदगी की दौड़ में मुसलसल जद्दोजहद, कोशिश पैम में हिस्सा लेते हैं, वही कामयाब होते हैं और वही अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। जो खस्ता हालत होते हैं और इसी तरह वो रास्ते में नाकाम व नामुराद रहते हैं। हरकत ही ज़िंदगी है, जबकि सुकून मौत का दूसरा नाम है। इंसान की कोशिश और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जिस तरह देखें किसी तख्लीकार की तख्लीकात इसकी मौत के बाद भी इसकी जहानत और फ़न का सबूत देती हैं, इसी तरह किसी मेहनती इंसान जो है उसकी अर्क के जद्दोजहद के निशानात भी बाकी रहते हैं। ठीक है अज़ीज़ तालिबात, आज इतना हम पढ़ते हैं, इसी को अच्छी तरह से याद कीजिए। कल इंशाअल्लाह हम अगला शेर स्टार्ट करेंगे, अगले शेर से, और इस नज़म को इख्तिताम करेंगे। अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, मुश्किल अल्फाज के मायने याद कीजिए। खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए, ब्यूटीफुल रहिए। अल्लाह हाफिज़।